Anima ili animus, yin ili yang, den ili noć, temno i svetlo, maško i žensko. Site ovije dualni teoriji za maško-ženska energija, odnosno za maško-ženski od princip, su koji možeme da se soglasim ili ne, u koji možeme da verujem ili ne. Momentalno se predmetne interes na moje to razmisluvanje. Rešив da gi spodelam so vas svojite zaključoci, brz osnova na ono što go čitav, što rezonira so mene i se poklopuva so mojite svajkinja za život, mi ima nekakva logika, smisla, značenja. Mislim deka može da ni pomogne i tokmu zato rešив da go spodelam so vas. Dokoliko vi imate nekoj drugi razmisluvanja, nekoj drugi svajkinji veruvanja, sve to je apsolutno v red. Može da gi spodelite, može da se konfrontirate so mene. Ja sam Žaklina, trener za ličen rast i razvoj. Vi jeste na kanalu Ti možeš. Dobrodošli v ušte jedno novo video. Kako što već najaviv, mojte razmisluvanja se dvižat okolo žensko-maškate energije i žensko-maške od princip. Međutim, moj fokus ke bide na ženskata energija ili na ženski od princip, no se razbiravo kombinacija so maške od princip i maškata energija, odnosno sada imame funkcionalni izbalansirani odnosi, najprvin so sebe, odnosno najprvin dlavo oko sebe, potom so naši partner, pa so site drugi, so svet od okolinata. Treba da imame izbalansirana maško-ženska energija, odnosno da bideme svesni, da znajeme da ja razbudime i, ako možem tako da se izrazam, da ja povikame na pomoć. Ta energija, dok mu togaž koga ke ni bide potrebna i koga ke nim ovozmoži polesno da se nosime vo nekoj situaciji. Za mene ženskata energija, energija na ljubav, mir, na podrška, na razbiranje i energija koja što znači primanje, iako nije ženita sme povike skloni kon davanjatu. Sve što mislim deka je važno da se zboruva za ova tema. Kako jedno od pričinite na disbalans od koje što go imame vo sebe, vo našite odnosi, vo odnos od kon se što ne obkružuva, verujem deka je disbalans od na energijite vo nas i na energijite okolo nas, odnosno na ovije maško-ženski princip ili ako vi je pojednostavno na maško-ženskite strani. A živeme vo dualen svet po mnogo osnovi, odnosno naša ta percepcija je takva i naš jazik go konstruira taka svetost. So seta dolžna počit kon se što ima vo spektarot. Ništo ne je ni crno ni belo, međutim ja se zadržuvam na ovije uslovne krajnosti. Ne se odnesova na site generalno, ne važi za site situacije, ne odgovara na site ljudje. Međutim, ubavo je da ke spodeluvame našite razmisluvanja, pa sekoj ki si pronajde za sebe ona što mu odgovara. Isto tako smetam deka ženskata energija kaj ženita je potisnata ili premnogo naglasena, što od druga strana onevozmožuva da imame zdravi odnosi, zdravi partnerski odnosi. I kako jedan dokaz za to deka je taka je to što se poveke imame partnerski odnosi koji ne funkcionira, se poveke osameni ljudje, se pogolem disbalans nekako među nas, se razbira deka postoji ona drugo, to deka ne je se taka crno, deka postoji ti partneri koji odlično funkcionira. Tretata pričina za koje što mislim deka je bitno, se razbire ima i mnogo drugi. Da go svestime to kaj sebe, da se educirame dokoliko imame potrebe, dokoliko se čustvujeme deka ne znajeme, za da možeme neli da gi naučime i našite pokolenija, maški i ženski, onolku koliko što možeme, da im gi dademe tije nekoj osnovni suznanja, pa tije ponatamo možat da pravat s onih što sa kad se razbira. Međutim, koliko što može pomalko nije da grešime ili da im ostavime vo nasledstvo ravote koji ki treba ponatamo da gi razrašuvat. Jedna bitna pričina. Jaz ne sam ekspert za to, a ne možem da tvrdam, nemam dokazi, ne sam istražuvala, samo prenesujem ono što slušam i što mi zvuči logično. Mnogo mina tvrdat deka potisnovanjето na ženskata energija vo ženita doveduva i do razbivanja na razni bolesti i najčesto to go povrzува co bolestite na tiroidnata žlezda koja što ima vrska su zamolčanosti na ženata, potom na urogenitalnite organi, odnosno na reproduktivnite organi
што има врска со потиснатата женска сексуална енергија, се оградувам од секакви тврдења дека тоа се единствените причини кои доведуваат до тоа. Не одземам ништо што е надвор од тоа, што има огромно влијание. Меѓутоа, што ако на вистина има тоа големо влијание? И што ако и покрај се друго што постои, што е научно докажано, и покрај сета конвенционална медицина, можеме и ние да дадеме одреден придонес, доколку се разбира, веруваме во тоа и се обидеме да се држиме во некој баланс и да веруваме во тоа дека придонесува и за нашето физичко и ментално здравје. Па од сите овие причини мислам дека е битно да се зборува за овие принципи машко-женски, за размената на енергијата, за балансот на енергијата во нас, или за она што значи женственост, женскост, што се подразбира како карактеристики на жената, и за сите причини кои што довеле до тоа да биде потисната и на општествено, на колективно ниво, и низ историјата, па и приватно и лично. Ќе почнам прво од историски, односно хронолошки. На нашето поднебје имало многу војни, многу гладови, многу различни репресии, што нормално ги принудувало луѓето да бидат јаки, да бидат силни, да бидат цврсти, да бидат издржливи, да немаат време за емоции, за работа на себе, за длабоки анализи, затоа што главно им било битно да преживеат, да го издржат тоа тешко бреме на војни, гладувања, чуми, се што е дел од нашата историја. И во тие ситуации кога најчесто мажот бил војник, или бил на нивата и на полето, или бил во планина, се разбира дека жената требало да има некоја посебна енергија, сила, да биде јака и да биде и столб на куќата, и кров на куќата, и да презема многу од машките улоги во рамките на домот, за да може тоа семејство да опстојува и да издржува. Меѓутоа, сето тоа припаѓа некаде во минатото и сето тоа имало логика, имало некаква сврха, тогаш кога се случувало и кога било битно за нашето семејство да опстои. Со генерации тоа го пренесуваме ние, значи нашите баби на нашите мајки, нашите родители ни го пренеле нас, најверојатно и ние им го пренесуваме на нашите деца. Адекватно тука ми доаѓа да ги споменам и примерите од литературата, која што мојата генерација и тие блиску до мене ги читале, односно јас лично нема да ја заборавам Неда, мајката на Кузман од Цердарот, која што е жена спартанка, која што била јака, која што морала да застане на својот куќен праг со пушката во рака и да се бори и да ја брани својата куќа, затоа што такви биле времењата, затоа што ги изгубила машките членови на своето семејство. Потоа Велика од Пиреј, и незалудно е незиното име Велика, што е многу поголемо од голема, и Велика е навистина велика. И навистина е за восхит незината сила и незината издржливост. И на крајот од делото таа и занемува, замолчува, што исто така битно да се спомене. Потоа, тука имаме Благуна од Разбој, од Владо Малески, која што исто така била жена која се замрзнала, ги замрзнала сите своји емоции, си дозволила себе си да малку пробели, кога се чекало внуче, кога се чекало нешто што ќе го продолжи родот, лозата, и кое што ќе го осмисли животот на жена која исто така многу изгубила, и жена која немала машки членови на семејството. И многу логично е тие жени да биле стамени, а силни, да немале ни време ни можност ни да покажат емоции, ни да споделат емоции, а било логично да се потисне таа женска енергија, таа нежност, благост, поддршка и разбирање, заради тоа што требало да се биде јак, требало да се издржи, требало да се сочува тоа што било оставено од предците. Ние денес, кои што не живееме во такви услови, сме изложени на некаква условна борба, на борба за екзистенција, за сочувување на семејството. Мора да признаеме дека она ништо ние поминуваме денес е крајно неспоредливо со приказните на овие женски ликови, со приказните на нашите баби
и мајки, зависно на која генерација припаѓаме. Некако ние по инерција и ден денес го пренесуваме тоа, па се надпреваруваме да бидеме јаки, да бидеме силни, да бидеме издржливи, да не покажуваме емоции, да бидеме мажи во семејството и покрај тоа што имаме машки членови кои што треба да си ги преземат своите машки улоги. Тоа некако ни останало како историско наследство или наследство од генерациите. Современата жена од друга страна пак некако е фрлена во бојното поле со мажот на надпревар за позиции, за кариера, за финансии, за моќ. И жената се раскинува во сето тоа и ја потиснува својата женска енергија за да може да се надпреварува со мажот. И мора да признаеме дека посебно кај нас во Македонија жената се уште некако се бори само овој пат за да изгради, да создаде, да остави, но во сето тоа се губи тој женски принцип и се презема машкиот принцип, односно принципот на акција, на борба, на лидерство, на жестокост, затоа што тие средини биле претежно машки средини и жените морале да играат по правилата кои што ги поставиле мажите. И ние и тие имаме одредени квалитети кои што му се потребни на овој свет и на целокупниот развој на светот. И ние и мажите имаме машка и женска енергија во себе. Имаме машки и женски принцип, односно имаме и сила, и емоција, и интуиција, и практичност. И знаеме да бидеме силни и слаби, и да стиснеме заби, и да заплачеме, и се додека не го прифатиме тоа, и додека не сме во мир со тоа, прво заради себе, а потоа да најдеме партнер кој е свесен и кој го прифатил сето тоа, за да можеме да се споиме и да разменуваме она што ни е потребно, па доколку е потребно, целосно свесни да ја појачуваме и применуваме нашата машка енергија или обратно женската енергија таму каде што е потребно и тогаш кога што е потребно, меѓутоа да го одржуваме тој баланс или постојано да се враќаме во него. Затоа што под притисок на она што се случувало низ историјата, под едукацијата која што сме ја имале, нели, преку преземање на улогите, учење практично тоа какви биле нашите баби и мајки, а низ денешната борба за моќ, за лидерски позиции, за повеќе титули, која што најчесто нели е во рингот каде што се уште побројни мажите, при тоа обидувајќи се да го задржиме домот и семејството, и сме ја заборавиле и потиснале таа наша женска енергија, која што се разбира, барем според моето сваќање, треба да биде доминантна кај нас и во нашите животи, а ние сами треба да одлучиме и да избереме што значи тоа и во колкава доза ќе ја применуваме и изразуваме, но тоа да го правиме свесно. Токму поради сите овие наведени причини, ќе снимам повеќе видеа на оваа тема, можеби тоа ќе премине и во некој подолготраен циклус, меѓутоа мислам дека е важно се она што сум чула, научила, осознала, искусила, да го пренесам, затоа што не би се заинтересирала за оваа тема, доколку и јас во себе не сум ја потиснувала во одредени периоди својата женска енергија од различни причини. Не сум ја освестувала, не сум ја користела и не сведочам во својата околина на многу жени кои што не ја живеат својата женска енергија, па дури и сметаат дека не е ни некоја битна тема за дискусија покрај се што ни се случува на овој свет. Меѓутоа, што и да ни се случува на овој свет, ние треба да се носиме со тоа. А за да се носиме, треба да бидеме здрави. А за да бидеме здрави, треба да бидеме во баланс. И еден од начините за да бидеме во баланс е да ја избалансираме таа машко-женска енергија во себе, доколку се разбира, веруваме во тоа. Јас ви посакувам убав ден, ви благодарам што ме следите, што сте тука. Погледнете ги моите постари видеа, ставете лайк на видеото, доколку ви се допаѓа, споделете го со некој, ставете subscribe или приклучете се на каналот, доколку не сте се приклучиле, и ви посакувам се најубаво до следното видео.